morning, church. It is indeed blessed to be in the presence of God once again. Though we are apart, but we are all one in the Spirit of God. Today is the Trinity Sunday, and the theme for today is the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us pray. Most gracious and loving Father, thank you, Lord Jesus, for this beautiful morning, Lord Father God. Thank you, Lord Jesus, for this time, Lord Father. We have come together, Lord Father, as a family, Lord Father, to worship you, Lord Father. Yes, Lord, though we are apart, Lord Father, we are one in the Spirit, Lord Father, just to worship you, Lord Father God. Yes, Lord Father, as we continue this worship time, Lord Father, that you will speak to each and every one of us here this morning, Lord Father God, and that you are going to give us a message this morning, Lord Father, for us to ponder on, Lord Father God. Yes, Lord Jesus, through difficult times, you have taken care of us, Lord Father, thus far, Lord Father God. Thank you for your grace, your mercy, and your salvation, Lord Father. We commit this time into your hands, Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let us listen to the Old Testament reading, which is taken from Exodus chapter 3, verses 1 to 6 and 14 and 15. Exodus chapter 3, verses 1 to 6, followed by verses 14 and 15. Now Moses was standing to the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush did not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Verse 14. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. Here ends the reading of the Old Testament. Let us continue to worship the Lord by singing the song which is on the slide. எல்லாம் இயேசுவே, எனக்கெல்லாம்
இயேசுவே, எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, தொல்லை மிகும் உலகில் துணை இயேசுவே. கவலையில்லாறுதலும் கங்குலின் ஜோதியும், கவலையில் ஆறுதலும் கங்குலின் ஜோதியும், கஷ்ட நோய் படுக்கையிலே கை கண்ட அமிழ்தமும், எல்லாமே இயேசுவே, எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, தொல்லை மிகும் உலகில் துணை இயேசுவே. ஆன ஜீவப்பமும் ஆவலும் என் காவலும், மான ஜீவ அப்பமும் ஆவலும் என் காவலும், ஞான கீதமும் சதூரும் நாட்டமும் கொண்டாட்டமும், எல்லாமே இயேசுவே, எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, தொல்லை மிகும் உலகில் துணை இயேசுவே, தொல்லை மிகும் உலகில் துணை இயேசுவே, துணை இயேசுவே. Good morning. Let us listen to the episode reading. Acts chapter 4 verses 5 to 12. Acts chapter 4 verses 5 to 12. The next day, the council of all the rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. They brought in 2 disciples and demanded, "By what power or in whose name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of our people, are we being questioned today because we have done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus the Nazareth, the man you crucified, but whom God raised from dead. For Jesus is the one referred, where it says, 'The stone that you builders rejected has now become the cornerstone.' There is a salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved." Here ends the reading of the epistle. May the Lord make His word bear fruit in our hearts to eternal life. Amen. குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவிசேஷ பகுதியை வாசிக்க நாம் கேட்போம். அது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 9ஆம் வசனம் வரை அடங்கியிருக்கிறது. அதை வாசிக்க நாம் கவனமோடு கேட்போமாக. Today's gospel lesson is taken from John chapter 15 verses 1 to 9. நான் மெய்யான திராட்சை செடி, என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர். என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார்.
நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள். என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள், அவைகள் எரிந்து போம். நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள். பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறேன். என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் என்பதே சுவிசேஷ பகுதி வாசிக்கப்பட்டு முடிந்தது. Praise the Lord. Good morning, church. It's a wonderful blessing to be here in the presence of God. ஆண்டவரோட பிரசன்னத்துல இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்குது. என்னோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை துதிப்போமா? Amen. Amen. Praise the Lord. கைகளை தட்டி இந்த பாடலை பாடுவோமா ஆண்டவருக்காக? ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர், சேரக்கூடாத ஒளியில் இருப்பவர். ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர், சேரக்கூடாத ஒளியில் இருப்பவர். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். நீர் மூச்சு விட்டால் கடலை பிளந்து நிற்கும். நீர் சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும். நீர் மூச்சு விட்டால் கடலை பிளந்து நிற்கும். நீர் சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். காற்றை அனுப்பி கரியை கொடுப்பி, கல்லை பிளந்து தண்ணீர் தருவி. ஒரு காற்றை அனுப்பி ஆடை கொடுப்பீர், கல்லை பிளந்து குடிக்க தண்ணீர் தருவீர். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எல்லாமே மாறி போகும். என் நெருக்கமெல்லாம் தூரம் ஓடி போகும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எல்லாமே மாறி போகும். என் நெருக்கமெல்லாம் தூரம் ஓடி போகும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம்
கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். ஆம் ராஜா, பரிசுத்த தேவனே, பரிசுத்த கரத்தினால் ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும் செய்பவர். நீர் பரிசுத்த, நீர் பரிசுத்த, நீர் வாக்கு மாறாத தேவன் ஆண்டவரே. நீ எல்லாவற்றிலும் மேலான தேவன் ஆண்டவரே. இதோ உம்மை ஆராதிக்க கோடா கோடி தூதர் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, என் துதியில் ஆசைப்படுகிற தேவனே, உம் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Yes Lord, we are here Lord in one mind, in one accord Lord, in one spirit Lord, to worship you and to praise you and to glorify your name, O Father Lord. We pray that you will fill us with your presence. உங்க பிரசன்னத்தினால, உங்க பரிசுத்த ஆவியினால ஆண்டவரே எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளுங்க ராஜா. We praise you Lord. கோடா கோடி தூதரிருந்தும் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்க சேராபீன்கள் சூழ்ந்திருந்தும் உம்மை ஆராதிக்க கோடா கோடி தூதரிருந்தும்
ஒமேகாவும் நீரே இயேசையா, என் ஆதியும் அந்தமும் சொந்தம் நீரையா. அல்பா ஒமேகாவும் நீரே இயேசையா, என் ஆதியும் அந்தமும் சொந்தம் நீரையா. என்னை ஆட்கொண்டு அரசாளும் தெய்வம் நீரையா, உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். என்னை ஆட்கொண்டு அரசாளும் தெய்வம் நீரையா, உம்மை அன்றி யாரை பாடுவேன். உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஸ்தோத்தரிப்பேன், உம்மையே துதித்திடுவேன், உம்மையே உயர்த்திடுவேன். உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஸ்தோத்தரிப்பேன், உம்மையே துதித்திடுவேன், உம்மையே உயர்த்திடுவேன். ஆம் ராஜா, உங்க பிரசனத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இதோ எங்களையும் உங்க பரிசுத்த ஆவினால சூழ்ந்து கொண்டதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே. இது இந்த ஆராதனை உமக்கே சொந்தம் ராஜா. We surrender all into your hands, Lord. We pray that you will cover us with your presence and fill us completely with your Holy Spirit, Lord. And help us to be your vessel, Lord. We surrender all into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Good morning and welcome into the house of the Lord. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தேவனை தோத்தரிக்க வணங்க வரவேற்கிறேன். ஆண்டவருடைய கிருபையிலே நாம் மறுபடியாக சபைக்குள் வந்து சபையிலிருந்து இந்த ஆன்லைன் வர்ஷிப் சர்வீஸ் செய்ய ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாய்ப்புக்காக நான் தேவன் நன்றி செலுத்துக்கிறேன். பிரதர் நட்டுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறேன். தேவனுடைய கிருபையில நாம் தொடர்ந்து மறுபடியாக சபைக்குள் வந்து தேவனை நாம் துதிக்கணும், ஒரு குடும்பமாக நாம் பலப்படணும். இன்றைக்கு இந்த நாள் நாம் கூடி வரும் பொழுது இது திருத்துவ பண்டிகை நாளாக இருக்கிறது. Today we have come together in the Sunday that is called the Trinity Sunday. And the theme for our meditation is Father, Son and the Holy Spirit. நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி. திருத்துவம் சொல்லும் பொழுது அது நாம் பொதுவாக கேட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கு. நாம் மெயின்லைன் சபையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது திருத்துவத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். The word Trinity is a common word for us, and among the mainline churches we believe in the Trinity. Let me start off with a story. The story about Saint Augustine of Hippo. ஆரம்பத்துக்கு ஒரு சிறிய ஒரு கதை மூலமாக நாம் ஆரம்பிப்போம். Saint Augustine of Hippo ஒரு தியாலஜியன். அவருடைய முக்கிய வேலை நோக்கம் வந்து எப்படியாவது இந்த திருத்துவத்தை குறித்து அவர் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும், சொல்லணும்னு அவருடைய ஆசை. அது அவர் ஆரம்பித்து 30 வருஷம் கடந்து போய் அவர் ஒன்றும் அதை முழுமையாக தெரிஞ்சு கொள்ளாமல் இருந்தார். Saint Augustine of Hippo wanted to explain the Trinity, and he started to do that, and after 15 volumes he still was not able to explain the Trinity.
And one day he was walking down the beach thinking about how he can go about his work. ஒரு நாள் கடலோரமாக அவர் நடக்கிறப்ப அவர் ஒரு சிறிய ஒரு மகனை பார்த்தார். சிறிய பையன் என்ன செஞ்சார்னாக்கா கடலுக்கும் அந்த பீச்சுக்கும் மேலே கீழேயும் ஓடிட்டு வந்துருந்தான். அவன் கையில் ஒரு சிறிய ஷெல், ஒரு தண்ணியை பிடிச்சு கொண்டு போயிட்டு அந்த பீச்சில் இருக்கிற ஒரு சிறிய குழிக்குள்ள அவர் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இருந்தான். was taking water from the sea and was pouring it into this hole. Up and down he went. மறுபடியாக செஞ்சுட்டு இருந்தான். அதை பார்த்து ஒரு செயின்ட் ஆகஸ்ட் கேட்டார், மகனே என்ன செய்கிற? Son, what are you doing? அது சொன்னால், இந்த கடல் முழுமையாக நான் இந்த சிறிய இந்த குழிக்குள் நான் ஊற்ற போகிறேன். அதுக்கு சொன்னார், அது முடியாத காரியம். இந்த பெரிய கடலை அது சின்ன குழிக்குள் நம்ம கொண்டு போக முடியாதுன்னு சொன்னார். It's an impossible task to take the whole ocean into the small hole in the beach. The boy stopped and looked at him into the eyes and said, what you are doing, trying to explain the Holy Trinity, is the same thing. To comprehend the greatness and the mystery of the Holy Trinity with your small intelligence. இந்த பையன் சொன்னா, நீ செய்கிறதும் அதே போல தான் இருக்கு. இந்த பெரிய தேவனே உன் சிறிய மூளையில் நினைச்சு புரிஞ்சு கொள்வது அது ஒரு முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கு என்று அந்த சிறிய மகன் செயின்ட் ஆகஸ்டின் இந்த தியாலஜனை பார்த்து சொன்னான். இன்றைக்கு திருத்துவம் சொல்லும் பொழுது அதோடைய அர்த்தம் என்ன, யார் அது, இல்லாட்டி அதை குறித்து நாம் பேசுகிறப்ப வாட் இஸ் த ட்ரினிட்டி, ஹூ இஸ் இட் ஆர் வாட் இஸ் இட்? திருத்துவம் என்ற அந்த வார்த்தை பைபிளில் நாம் எங்கேயும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. The word Trinity cannot be found in the Bible. But the meaning of the Trinity is, as we find in the Old Testament, and working out itself in the Old Testament and the New Testament, is that there is one God, and that one God reveals himself in three persons, or manifests himself in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. திருத்துவம் சொல்லி நான் பார்க்குறப்ப முதலாக பழைய ஏற்பாடு, பிறகு நம்ம சுவிசேஷ வாக்கியம், நம்முடைய புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்குறப்ப ஒரே தேவன் மூன்று நபர்கள் மூலமாக தேவனுடைய மகிமை நமக்கு காட்டுகிறாக இருக்கிறார். They begin to reveal the glory of God to us. மூன்று நபர்கள் சொல்லும் பொழுது பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி. என்ன அர்த்தம்னாக்க, மூன்று பேரும் ஒரே தேவன். ஆனால் பிதா குமாரன் அல்ல, குமாரன் பரிசுத்த ஆவி இல்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதா இல்லை. அதே போல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூன்று நபர்கள், 3 persons. It talks about the 3 different persons who work independently for the glory of God the Father. Where do we find it in the Bible? நாம் வேதத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் சொன்னது போல திருத்துவம் என்ற அந்த வார்த்தை அல்ல. The word Trinity is not found in the Bible, but we see them working. We see them manifesting or revealing themselves in the different incidences of the Bible. பைபிளில் பல பகுதியில் இந்த மூன்று நபர்கள் கிரியை செய்வது நாம் பார்க்குறோம். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி. இந்த பெரிய கமிஷன், கிரேட் கமிஷன், மேத்யூ 28வது அதிகாரம் 19 நாம் வாசிக்கிறோம். இயேசு சொல்றாரு, பல ஜாதிகளுக்கு போய் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி நாமத்தில் ஞானஸ்நானத்தை கொடுங்க. The great commission to all believers is to go and make disciples of all nations in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So the whole person of the Trinity, the 3-person Holy Trinity is there at baptism.
The second incident, ரெண்டாவது காரியம் நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது திருத்துவம் அங்கே இருந்தது. Even at the baptism of Jesus Christ, the Trinity was there. The Holy Spirit came upon Jesus Christ in a symbol of a dove. It came and it anointed him. பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு புறாவை போல் வந்து அது அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் இயேசுவுக்கு அவர் ஞானஸ்நானத்தில். அப்புறம் வானத்திலிருந்து ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்கிறோம். இவர் தான் என் தேவகுமாரன். This is my beloved son. The Father speaking about the Son. And Jesus Christ, the Son himself present. So we see in these two different incidences the presence of the Holy Spirit. Whenever God is present, there is the Father, the Son, and the Holy Spirit working together to bring glory to God. If you go back to the Gospel of John, the first chapter, it starts off by saying, in the beginning there was the Word, and the Word was with God. யோவான் 1வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது நான் பார்க்கிறோம். ஆதியிலே யாருங்க இருந்தா? தேவன் இருந்தார். ஆதியாகமத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது சகலத்தையும் படைத்தவர் தேவன். Our God is the creator God, and he was there, and he is that creator Father who was there to make all things. Then we move on to John 1 verse 14. யோவான் 1வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை மாம்சமாக மாறி இயேசு கிறிஸ்துவாக நாம் மத்தியிலே இருந்தார் என்று யோவான் எழுதுகிறார். In John 1:14 it says, the word became flesh and he came among men, he dwelled among men. The Son, our Lord and Savior Jesus Christ, was the God who was present, and that's why we call him Emmanuel, God with us. அவர் எப்போது இம்மானுவேல் தேவன் ஏன் சொல்றோம்? அவர் நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவதாக யோவான் 6வது அதிகாரம் 63வது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது மறுபடியாக அங்க பரிசுத்த ஆவியினுடைய கிரியையை நாம் பார்க்கிறோம். அங்க பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று. The Holy Spirit gives life. So all the three persons of the Holy Spirit, their action, their work, their ministry is recorded in the Bible. That is why we say our God is one God, but reveal themselves in the three persons of the Holy Spirit. Very, 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 very important for us to know it. நம் தேவன் ஒரு தேவனாக இருந்தாலும் அவர் 3 நபர்கள் மூலமாக பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நம் மத்தியிலே கிரியை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். திருத்துவத்தின் முக்கிய வேலை என்ன? What is the work of the Trinity? பைபிள் இருந்தாக்கா 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நீங்க எடுத்து வாசிங்க. Turn to 1 Peter chapter 1 verse 2. There we see it's written, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. விசுவாசிகளை குறித்து அங்க பேதுரு எழுதுறாரு. விசுவாசனாக்க யாரு? நீங்களும் நானும். பிதா நம்மை முன் குறித்து இருக்கிறார், நம்மளை தேர்ந்து எடுத்திருக்கிறார், நம்மளை பிரித்து எடுத்திருக்கிறார் என்று வேதத்தில் போட்டிருக்கு. யாருடைய கிரியை? பிதாவுடைய கிரியை. The work of the Father is to choose us, is to set us apart to become his holy nation. Today you are the people of God. You are the holy nation, and that came about because God the Father chose you and set you apart for greater things to happen in your life.
நம்முடைய பரம பிதா, நம்முடைய பிதா நம்மளை தேர்ந்தெடுத்து நம் வாழ்க்கையை கிரியை செய்து இன்னும் பெரிய காரியங்களை நாம் செய்ய நம்மளை பலப்படுத்த காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இரண்டாவது நாம் பார்க்கிறோம் அதே வசனத்தில், the same verse, chapter 1 verse 2 of 1 Peter, it says, through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ. ரெண்டாவதாக நம்ம அப்பா பிதா நம்ம தேர்ந்தெடுத்த பின்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்யறாருனாக்கா நம்மளை பரிசுத்தம் படுத்துறாராம், நம்மளை சுத்திகரிக்கிறாராம். ஏன்? தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை கேட்டு கீழ்ப்படிய. அதான் அவருடைய முக்கியமான வேலை. வேதத்தில் போட்டிருக்கு, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் வரும் பொழுது சகல உண்மைக்குள் உங்களை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். When the Holy Spirit comes into you, when you open your heart and say, "Come, Holy Spirit," He will come and lead you into all truths about Jesus Christ, so that you can bow down, kneel down, and confess that He is your God in all obedience. And that is the work of the Holy Spirit. And that is why you and I need to call upon the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Sometimes we sing the song. பல தடவை அந்த பாடலை பாடுகிறோம். வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னை சுத்திகரியோன்னு சகல உண்மைக்குள் கொண்டு போயிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையை குறித்து உங்களுக்கு மிக தெளிவாக காட்டுற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கூப்பிடுங்க. உங்க ஜெபிக்கிற நேரத்தில் முதல் காரியம் பரிசுத்த ஆவியானவரே வாரோன்னு கூப்பிடுங்க. Call upon Him. Very consciously call upon Him, because He will reveal things that you and I have not read about, and He will bring you into submission to the will of Christ in your life. தேவன் வார்த்தைக்குள் கொண்டு வந்து அவர் மகா கருத்துக்கள் அடங்கி போக பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவது போட்டிருக்கு, third it says, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன், அவருடைய நாமத்துக்கு கீழ் நாம் அடங்கி வந்து அவருடைய இரத்தத்தால் நாம் மூடப்பட, அவர் இரத்தத்தால் மூடப்படன்னு சொன்னப்போ சுத்திகரிப்பு. நாம் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுது இயேசு நமக்காக இரத்தம் சிந்தி, நமக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டு நம் பாவங்களை சுமந்து நாம் மறுபடியாக தேவன் பிள்ளைகளாக அவர் துதிக்க ஆண்டவர் செய்த கிரியைகளே நாம் மறுபடியாக நாம் தெரிந்து கொள்ள அவர் கீழ்ப்படிய பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அதாவது இன்றைக்கு தேவன் நம்மளை அழைக்கிறார். இந்த மூன்று பேர், பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் மத்தியில் கிரியை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அதை அறிந்து அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ நமக்கு மூன்று பேர் வந்து உதவி செய்ய காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்முடைய Apostles' Creed, Nicene Creed நாம் வாசிக்கும் பொழுது, when we read the Apostles' Creed and the Nicene Creed, we see God as a creator God, God who has chosen His people, God who made all things new, who can do the same newness, bring that same newness into your life. சகலத்தையும் படிச்ச தேவன், சகலத்தையும் வல்லமையாக கிரியை செஞ்ச தேவன் நம் வாழ்க்கையிலும் புது காரியங்களை கிரியை செய்ய காத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் மனுஷனாக சிலுவைக்கு போகும்போது நம் பாவத்தை சுமக்க போகிறார் என்று முதல் சொன்னேன். மறுபடியாக நம்முடைய Apostles' Creed, நம்ம Nicene Creedல வாசிக்கிறப்ப தான் சொல்றோம், He reveals to us that He is the one who went to the cross. You cannot have anything that is much bigger than the sacrifice of Christ. If you think you are the worst sinner, even the worst sinner can be cleansed by the blood of Jesus Christ. Only if you come and you believe and give yourself to God. God is able to do a great thing because Christ has gone to the cross for you. The third thing, as we read the passage, we see that the Holy Spirit sanctifies us, makes us holy,
makes us acceptable into the presence of God. He teaches us, He molds us, He speaks to us, He moves us forward. The more and more you are open to the work of the Holy Spirit in your life, we see the empowerment of the Holy Spirit taking charge. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோமோ அவர் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மை பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம சர்ச் ஆல்டர் நான் போட்டிருக்கோம், அவர் நமக்கு பயமுள்ள ஒரு ஆவியை கூடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை கொடுக்கிறார் என்று போட்டிருக்கு. God is not a God who gives us fear. He gives us power, He gives us love, He gives us clarity of mind. அவருடைய வல்லமையில பலப்பட்டு அவருக்காக ஜீவிக்க வேண்டாத காரியங்களை மேற்கொள்ள ஆண்டவர் வழி நடத்த இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதனால் முடிவாக 3 காரியம் நாம் பார்க்கிறோம். இந்த பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவர் நம்மை பிரித்து எடுத்து அவருடைய ஊழியத்துக்குள் நாம் நடத்த அவர் நம்மை கூப்பிடுற அழைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்னைக்கு பழைய ஏற்பாடு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கும் போது தேவன் மோசேயை சந்திக்கிறார் வனாந்தரத்தில். ஒரு எரிகிற ஒரு செடியை போல தேவனோ அவரோடு பேசுறாரு. இது பரிசுத்தமான இடம், சப்பாத்தை கழட்டி போடு, கம், this is a holy place, and God speaks to him and sets him apart. Go and set my people free. Today God is setting you apart. God has called you into a ministry call. As much as He has spoken to Moses, He is speaking to you. What is your call? What does God want you to do in your life? Who are you going to reach out and set free when this whole world is now under the pandemic? இந்த உலகத்தில் இந்த கொள்ள நோய், இந்த COVID-19னால எல்லாம் பயத்தோடு வாழ்றாங்க. எத்தனை பேர் இந்த சூழ்நிலையில நாம் பிறருக்கு ஒரு உதவியாக இருக்க பார்க்கிறோம்? Is that a call to reach out to someone in need? Yes, it definitely is. ஒரு தேவையுள்ள ஒரு மனுஷனை சந்திக்க அது பெரிய ஒரு ஊழியமாக இருக்கு. எவ்வளவு தேவன் மோசேயை சந்தித்தாரோ, ஈஜிப்ட் தேசத்திலிருந்து இஸ்ரேல் மக்களை விடுவிக்க இன்றைக்கு பல கட்டுக்குள் பல பேர் இருக்கிறாங்க. அதிலிருந்து விடுவிக்க அந்த அதிகாரத்தையும் அந்த பலத்தையும் அந்த வல்லமையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given you the power, the love and the clear mind to work at all situations for His glory. இரண்டாவது, இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறோம், இந்த திருத்துவத்தின் மூலமாக நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ரட்சிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ரட்சிக்கிற தேவன், நம்மை சுத்திகரிக்கிற தேவன். நாம் யோவான்ல வாசிக்கிறோம், என்னோடு நீ இணைந்து இரு, be with me, abide in me, then you will be clean. அப்போது நீ சுத்தமாக இருப்ப. அது ஒன்று இல்லை, நீ கனி கொடுக்கிற ஒரு மரமாக காணப்படுவ. You will begin to bear fruits. Today all of us want to be blessed. All of us want to bear fruit. One in the area of ministry, yes. The other in the area of family, yes. The other in the area of work. I want to bear fruits. And God says that can only happen when you become one with Christ, when you abide in Christ, when you rest in Christ. தேவனோடு இணைந்து இருக்கிறப்ப, தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீ கைக்கொள்ளும் பொழுது நீ பெரிய பெருத்த கனிகளை கொடுக்க ஆரம்பிப்ப. என்ன மாதிரியான கனி நாம் தேவனுக்கு நாம் கனி கொடுக்க முடியும்? ஊழியத்தில், நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் காத்திருக்கு. அப்பொழுது ஆண்டவர் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அப்ப சொல்றாரு, என்னோடு இணைந்து இருக்கிறப்ப நீ எது கேட்டாலும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன்.
The promise is that. The promise is, as you abide in me and my words have cleansed you, ask whatever and it will be given unto you. Such great promise. Such great authority. அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறாரு, அந்த சத்தியத்தை கொடுக்கிறாரு. அந்த வார்த்தையை கேட்ட மக்களாக நாம் இன்றைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்தோம்னாக்கா, ஆண்டவரே நான் உன்னோடு இணைந்திருக்க போறேன், எனக்கு வேற எல்லாம் வேண்டாம் சுவாமி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாக்கா, இன்றைக்கு நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையை காட்டுவார். மூன்றாவதாக, அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He sanctifies us. Who? The work of the Holy Spirit reminds us of what Christ has done, and he moves us into holiness as what God expects us to be. He sanctifies us. நம்மளை பரிசுத்தம் ஆக்குற தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம இப்போது இந்த வாரும் தூய ஆவி இந்த பாடலை பாடுவோம் இல்லையா? ஆண்டவரே எங்களை அக்கினி போல என்னை சுத்திகரியும் இல்லையா? Come Lord and as a fire and cleanse me. இன்றைக்கு அதான் அவருடைய வேலை, சுத்திகரிக்கிற வேலை. அதில் இன்றைக்கு இந்த திருத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, நாம் மிக முக்கியமாக நாம் நினைக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னாக்கா, நம்ம பரமபிதா நம் தேவன் நம்மை பலப்படுத்த 3 நபர் மூலமாக நம்மை சந்திக்கிறாரு. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி. Don't confuse yourself with the many explanations of the Trinity. Just begin to understand one thing, that God Almighty gives to us the 3 persons, the Father, the Son and the Holy Spirit, to strengthen us, to empower us, to guide us through. நம் வாழ்க்கையில் ஒரு நபர் இருந்தால் போதும் நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் தேவன் நமக்கு 3 பேர் கொடுக்கிறாரு நமக்கு உதவியாக இருக்க. அதில் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்ட மக்களாக நாம் இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு, ஆண்டவரே வாரும் சுவாமி, நீரே சுவாமி சகலத்தும் நன்மையாக படித்த பரமபிதா அப்பா, என் வாழ்க்கையிலும் சுவாமி நீர் கிரியை செய்யணும் ஒப்பு கொடுப்போம். You are the creator God. Lord, recreate my life. Take away all unwantedness. Bring a new blessing, Lord. Pray to him. Thank Jesus Christ for the cleansing work that he has done. All things has been made new. All things have gone. Don't stay in your old life. பழைய வாழ்க்கையில் இருக்காதீங்க. பைபிள் போட்டுக்கு நீங்க புதிய மனுஷன். We are new in Christ. Stand up. Take hold of it. Thank Christ for it. Move forward. மூன்றாவது காரியம், the Holy Spirit is there to empower you. But you have to invite him inside. He comes as you invite him. Say, come Holy Spirit. அவர் நாம் கூப்பிடும் பொழுது அவர் வருவார், நம்முடைய சிந்தைக்குள் வருவார், நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வருவார். எப்ப நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறப்ப. அதான் இன்றைக்கு பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி திருத்துவம் நமக்கு ஒரு உதவியாக பலன் கொடுக்க வந்திருக்கிற தேவன். The Father, the Son and the Holy Spirit is power and help who's come upon us in his mighty presence as God. Let's open ourselves to him and see him working in our lives. ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, உம்மை தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. உன்னுடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி, உன்னுடைய வல்லமைக்காக நன்றி சுவாமி. எங்களோடு எப்போதும் இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். பிதாவே, நாம் வாழ்க்கையை உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களை மறுபடியாக சுவாமி நீர் உருவாக்கி உம் சித்தத்திலே வழி நடத்தும். இயேசுவே, நீ செஞ்ச சுவாமி உம் அன்பு கிரியைகளுக்காக நன்றி. எனக்காக மரித்தீர், எனக்காக சுவாமி நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி உன் பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டதுக்காக நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரே வாரும் ஐயா, வாரும் சுவாமி. எங்களை முழுமையாக ஆட்கொண்டு இந்த காத்திருக்கிற நேரத்தில் சுவாமி பலப்படுத்தி இன்னும் சுவாமி வல்லமையாக எழும்பி போவ நீரை ஆட்கொள்ளும். We thank you, Lord.
Welcome into our midst. Take charge of us. We pray for our good shepherd people everywhere, Lord Savior, that we will rise up and we will do greater things for your glory. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's pray. Father, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day, Lord. We thank you, Father, for the many blessings you have given in our lives, Father. Father, we especially thank you for keeping us protected from this disease, Lord Jesus. Father, we ask, Lord, that you continue to be with every family member, Lord, of Good Shepherd, Lord, that we will be protected, our family will be protected, our children will be protected, Father God. Father, we also pray for those who are having financial difficulties, Lord Jesus, that you will be able to meet their needs, Lord. That, Father God, you will continue to be our provider, Lord. Father, we also pray for the pastors of this church, Lord, for Good Shepherd Church and all the ELCM churches and all the churches around Malaysia, Father, that you will be with the pastors and their families, Lord Jesus. That, Father, as they preach online, Lord Jesus, that you will continue to be their wisdom, Lord, that word that they preach, Lord, will touch the hearts of the people, Lord. That, Father, Lord, there will be revival, Lord, even by us being by ourselves worshiping you, Lord Jesus. Father, we pray for the families in Good Shepherd, Lord, that you'll continue, Lord Jesus, to bless them, Lord, that they will continue to have fellowship through whichever means, Lord Jesus, that the unity will not go away, Lord. We thank you for the worship team, Father God, and for Nathaniel, Lord, who's been helping during this time, Lord, to get things moving, Father. We also pray for Veda, for his leadership, Lord Jesus. Father, we ask, Lord, that you continue to be with the people who are standing on the front line, Lord Jesus, who are serving, Father, especially the doctors, the nurses, the technicians, Lord Jesus. That, Father, you continue to protect them, Lord Jesus. Father, that they will also be able to find vaccines, Lord Jesus, that will be able to get rid of this pandemic, Lord. That you will be with them, Lord, and you will show them, Lord, through your wisdom, Father, how to fight this COVID-19, Lord Jesus. Father, we also pray for the pastors all over the world, Lord Jesus, who are doing their ministry, Lord. That, Father, the struggles that they're going through, Lord Jesus, only you know, Lord Jesus. But we know, Father, that you will guide them and give them that wisdom, Father, Lord Jesus. Father, we also pray for the upcoming consecration of the Bishop of ELCM, Father, that even though it will not be a grand thing, Lord Jesus, we know, Father, that in your appointed time, Father, Lord, that you will bless the new bishop, Lord, that you will guide him, Father, Lord, through this time, Lord Jesus. Father, we also pray for all the elders of this church and all over, Lord Jesus, that you will continue to guide them, protect them, and be with them, Lord, especially those who are staying in the old folks' home or places where they are not able to meet their families, Lord Jesus, that you will send people, Lord, to speak to them, Lord, that they will not feel lonely, Lord Jesus. Father, we ask, Lord, that you continue to guide the youths, Lord, and the children, Lord, as they have to study online, Lord Jesus, and the parents, Father, who are going through the stress of having to get this going, Lord, that they will be able to adjust, Lord, and they'll be able to do the things that you have called them to do.
Father, we ask, Lord, that you continue to be with us, be our guide, be our Jehovah Jireh, Lord Jesus. And Father, we give you all glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. Let's say the Lord's Prayer together. பரமங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவக்காரங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்கள் சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமையின்றி எங்களை ரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையது. ஆமீன். ரிசீவ் தி பிளஸிங். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. கர்த்தரானவர் உங்களில் இருப்பாராக. அவர் உமதோடும் இருப்பாராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம்முடைய திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 சேர்ந்து சொல்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோஸ்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். பிராபன் சோஸ்திரம். Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior
is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love.